ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਨਿਊ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀ 2020 ਹੈ। ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰਾਫਟ 2019 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ECCE ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ बढ़ावा दे रही है। तो आओ इस दे बारे आप जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत के इतिहास के 1964 तो 2020 तक यह एक तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है जो कि भारत के इतिहास के लागू की गई है। तो पहली गल करिए तो पहली एजुकेशन पॉलिसी जो कि कठारी कमीशन 1964 तो 1966 तक, जिसका नाम उन्होंने दौलत राम सिंह कोठारी के नाम से लिता गया है। तो पहली एजुकेशन पॉलिसी कोठारी कमीशन 1964 तो 1966 है। तो दूसरी एजुकेशन पॉलिसी की गल करिए नैशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 तो 1993 जो कि 1986 पेश की गई और 1993 इसकी अमेंडमेंट हुई लर्निंग विदाउट बर्डन यशपाल कमेटी का नारा जो कि 1993 इसकी अमेंडमेंट दौरान पेश किया गया। तो आओ तीसरी एजुकेशन पॉलिसी की गल करते हाँ जिसका ड्राफ्ट 31 मई 2019 ਨੂੰ पेश किया गया। किस दे द्वारा पेश किया गया? इस शख्सियत जो कि डॉक्टर के कस्तूरी रंजन हैं, इन्हों द्वारा 31 मई 2019 ਨੂੰ ड्राफ्ट पेश किया गया और 29 जुलाई 2020 ਨੂੰ कैबिनेट ऑफ इंडिया मंत्रिमंडल वालों मानता प्राप्त होके मंजूरी मिली और लागू किया गया। तो आओ इस दे बारे अगे पढ़ते हैं, इस दे विच की बदलाव आए हैं तो की इसके पड़ाव हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसका मेन जिहड़ा टीचा है 2 करोड़ स्कूलों ड्रॉप आउट बच्चों को मुड़ स्कूल में लैके आउंदा है। ड्रॉप आउट बच्चे जो कि किसी कारण स्कूल विचों वंचित हो गए हैं तो स्कूल विच नहीं आ रहे, उन्होंने वापस स्कूल दे विच लैके आना है। MHRD जो कि सब जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डिवेलपमेंट का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिता गया है। तो आओ इस दे बारे जानते हाँ। इसके 4 पार्ट हैं, ये पार्ट अगे आपां बारग्राफ दे विच देखांगे। तो नवी एजुकेशन पॉलिसी ये 4 भागों के विच वंडी गई है, 4 स्टेज कह सकते हाँ। इसके 4 स्टेज फाउंडेशनल, प्रीपैरेटरी, मिडल और सैकेंडरी। आओ पहला आप नज़र मारीए तो अपनी जी प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी वाल देखिए तो इसके 2 भाग सन, ये 6 तो 16 और ये दूसरी स्टेज 16 तो 18। तो ये जी अपनी एजुकेशन पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसनों 4 भागों में वंडिया गया है। पर ध्यान ना देखिए तो अपने जो NTT का एग्जाम होना है पंजाब सरकार वालों 8393 उसके सिलेबस के आपां नूं सिर्फ फाउंडेशनल स्टेज के बारे गल करते हाँ तो ये स्टेज अपने लिए बहुत ही मायने रखती है। तो इस स्टेज नूं अगे 5 साल की जी 5 साल की स्टेज है इनू 2 भागों में वंडिया गया है। पहले 3 साल 3 तो 6 साल ये आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका इनदे विच बच्चे नूं पेश किया गया है। इस दे विच बच्चे नूं टीचा रखा गया है कि बच्चा इत्थे जाएगा। और दूसरे 2 साल जिहड़े बचते हैं 6 तो 8 साल इहदे विच बच्चा पहली जमात ते दूसरी जमात विच दाखिल होवेगा। आओ अगे भी गल करते हैं प्रीपैरेटरी जिहड़ी स्टेज है उसदे विच अगले 3 साल तीजी क्लास तो लैके 5वीं जमात तक बच्चा 8 साल की उम्र
ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਡਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 14 ਤੋਂ 11 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਜੋ ਕਿ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਔਰ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੇਜ ਜੋ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ 4 ਸਾਲ ਜੋ ਕਿ 14 ਤੋਂ 18। ਤੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਾਈਏ ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀ ਸੀ, 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਔਰ 11ਵੀਂ ਔਰ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡਰੀ 9th ਤੋਂ +2 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਟੇਜ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋ ਮਾਇਨੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2 ਤੋਂ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਇਸ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 3 ਈਅਰ ਐਂਡ 2 ਈਅਰ। 3 ਈਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ। 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ 6 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ECCE ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ECC ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ NCPFECCE ਜੋ NCERT ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ 2 ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ 0 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਔਰ 3 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਲ ਲਰਨ ਬਾਏ ਪਲੇ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਚਪਨ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਇਸ ਦਾ ਏਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸ 2030 ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਤੋ ਦੂਸਰਾ ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ECCE ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜੋ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਪਰੇਟਰੀ ਕਲਾਸ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ECCE ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਾਤਮਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੈੱਕਅਪ, ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਗਰੋਥ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ, ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪਸ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ECCE ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਅਤ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ +2
प्लस ECE आधारित कोर्स जिस दे विच ECC ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਸਾਲਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਜੋ ECCE ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਇਗਨੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ DECC ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਰੰਭਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ECCE ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਆਪਣਾ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉਹ NCF ਹੈ, ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਉਹ ਹੈ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਰੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਬਰਡਨ, ਲਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1993 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੋ ਆਓ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਮੇਟੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ, ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕਮੇਟੀ, ਡਾਕਟਰ K ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਜਨ ਕਮੇਟੀ। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਮੇਟੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020, 31 ਮਈ 2019, 31 ਮਈ 2020, 31 ਮਾਰਚ 2019। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੋ 31 ਮਈ 2019 ਇਸ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ, ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ K ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਜਨ ਕਮੇਟੀ। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ K ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਜਨ ਕਮੇਟੀ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3+2 ਸਾਲ, 3 ਸਾਲ, 4 ਸਾਲ, 6 ਸਾਲ। ਤੋ ਆਪਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਹੈ 5 ਸਾਲ। ਤੋ 5 ਸਾਲ ਜੋ ਕਿ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 3 ਅਤੇ 2 ਸਾਲ। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 5 ਸਾਲ 3+2। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ, ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਜਨ ਕਮੇਟੀ। ਤੋ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਜਨ K ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਜਨ ਕਮੇਟੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ। 2025, 2030, 2027, 2035। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ 2030। ਇਸ ਦਾ ਆਲ ਓਵਰ ਟੀਚਾ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਪਰੇਟਰੀ ਕਲਾਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਪਰੇਟਰੀ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ। ਤੋ ਪ੍ਰੀਪਰੇਟਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ।
+2 ECCE कोर्स /NTT, 10वीं B.Ed ETT। तो इसका सही उत्तर है +2 प्लस ECCE कोर्स ਜਾਂ NTT। ECCE ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਜਨਜਾਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਤੋ ਜਨਜਾਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੋ प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। थैंक यू। धन्यवाद।